Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, my dear young learners. Our today's session. You know me well. I am Mr. Mamunur Rashid, Assistant Teacher English, Singergai High School, Kishorganj, Nilphamari. My dear young learners, we have discussed about that question in my last class. Today I will discuss about that question part 2, and today I will try my level best to clarify or to give you a clear concern about how we say the person in that question. So I request you, please keep your pen and paper and let's start our today's session. I hope you will enjoy our today's session. Okay, my dear young learners, have a look in the screen. At the very beginning of my writing, I wrote here a sentence that is Mukta works in a farm. Mukta works in a farm. So by this line, what we mean here? Look here. The Mukta subject is noun. What is it? It is noun. So the subject of that question will be pronoun. So what you do here? Look, the word Mukta looks like male or female. Can anyone? Mukta, is it male or female? Yes. This kind of name, such kind of name, we especially face a problem when we see that may we guess male or female. So on that case, what will we do? Yes, on that case, we will do, suppose here works is a verb, so the answer will be does, and as the sentence is affirmative, so we will here write doesn't, and then Mukta, we can write here one, or write here he or she, and then do the interrogation sign. Doesn't one, doesn't he, doesn't she. তাহলে মুক্তা এমন একটি শব্দ যেটি পুরুষবাচকও হতে পারে আবার মহিলাবাচকও হতে পারে। তো এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা ডাজন্ট হি অবলিক শি ব্যবহার করব, বা আমি যদি ডাজন্ট হিও লিখি তাও হবে, ডাজন্ট শি লিখলেও হবে, বা ডাজন্ট ওয়ান লিখলেও হবে। আরেকটি শব্দ নতুন ইংলিশ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে যুক্ত হয়েছে, সেটি হলো জি, জেড ই, জি। আমরা পুরুষ বা মহিলাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে এই যে জেড ই জি এই শব্দটিও ব্যবহার করতে পারি। আমার মনে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম বাক্যটি বুঝে গেছি। তাহলে প্রথম বাক্যটি ছিল মুক্তা works in a farm. Here the name Mukta is noun and we just replace it into he or she. He or she. Okay, I now wrote another line. The line is I am your. I am your. So what I will write here, I is pronoun, and first of all here am is auxiliary verb. So am will be replaced. I already discussed in my previous class. Am will be rn. Am will be rn. আমরা জানি যে am যুক্ত বাক্যটি যদি হাবোধক অথবা নাবোধক, am যুক্ত বাক্যটি যদি হাবোধক হয় সেক্ষেত্রে am এর সাথে যদি আর কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব যুক্ত থাকে অথবা না থাকে আমটা rn হবে। am যুক্ত বাক্যটি যদি হাবোধক হয়, কিন্তু এমন যদি হয় am যুক্ত বাক্যটি যদি নাবোধক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সাপোজ এখানে যদি নট থাকে
তাহলে আমরা শুধু এখানে am ব্যবহার করব। ক্লিয়ার বিষয়টা? যদি am যুক্ত বাক্যটি হা বোধক হয় সেক্ষেত্রে আমরা am এর পরিবর্তে rn ব্যবহার করব, আর am যুক্ত বাক্যটি যদি am এর পরে নট থাকে তাহলে শুধু আমরা am ব্যবহার করব। এইটা এখানে সাবজেক্টের বিষয়টা যদি ধরি, সাবজেক্ট এখানে কি I, তাহলে rn I. Okay, so look another line here. He wants to play. Here wants, he is noun and it is feminine gender she. The pronoun of he will be she, and wants refers does as it is principal verb. আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসে এই বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম যে বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব একাই বসতে পারে তিন রকমে। কয় রকমে? তিন রকমে। যদি আমরা একটু দেখি সেই তিন রকমগুলো আমরা বলেছিলাম যে V1 আর হচ্ছে ভার্বের শেষে s বাই s যুক্ত হতে পারে অথবা V2 হতে পারে। সাপোজ বাক্যে একাই ডু বসতে পারে অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে, ডাজ বসতে পারে অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে, অথবা ডিড বসতে পারে প্রিন্সিপাল ভার্ব। এইভাবে সাধারণত এই তিন রকম। সো এখানে ওয়ান্টস লেখা আছে, সো অ্যাজ উই সি হিয়ার ওয়ান্টস, সো উই ক্যান রিপ্লেস ইট ডাজ, রিপ্লেস ইট and the as the sentence is affirmative, so we can write here doesn't. তাহলে উত্তরটা কি হবে? the answer will be doesn't she. then you must put the interrogation sign. অবশ্যই আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। তাহলে তুই ওয়ান্টস টু প্লে, আমরা এটা দেখলাম। তাহলে এখানে দুইটি রিপ্লেস হলো জেন্ডার অনুসারে, পারসন অনুসারে। এখানে আমরা যদি একটু দেখি দে আর প্লেইং নাও, এখানে দে পারসনের দিক থেকে যদি আমরা বলি থার্ড পারসন, এন্ড নাম্বারের দিক থেকে ইট ইজ প্লুরাল। সো আমরা তখন এখানে যেটা করব, আর যেহেতু দেয়া আছে তাহলে আমরা লিখবো আরএন, লিখবো আরএন, আর যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে এখানে দেয়া আছে দে, আরএন দে। সো আমরা এতটুকু প্রথমে জানলাম যে বাক্যে যদি প্রোনাউন হিসেবে কোনো সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেই প্রোনাউনটাই আমরা সাবজেক্টের জায়গায় ট্যাগ কোশ্চেন সাবজেক্টে বসাবো। কিন্তু যদি কোনো নাউন দেয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নাউনটা কি হবে? নাম্বার, জেন্ডার ও পারসন অনুসারে সেটি কি হবে? রিপ্লেস হবে। সাপোজ দিস ইজ মাই হাউস, this is my house. So here the subject is this, so what will we write? Is will be isn't, is will be isn't, and this will be it. Then so বাক্যে যদি এরকম this, that, these, those থাকলে, these those থাকলে এটি হবে they, আর দিস আর দ্যাট যদি থাকে এটি হবে ইট। তাহলে আবার বলতেছি, একটু খেয়াল করো, বাক্যে ট্যাগ কোশ্চেনে যে স্টেটমেন্টটি দেওয়া থাকবে সেই স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট যদি দিস অথবা দ্যাট থাকে, দিস অর দ্যাট উইল বি রিপ্লেস অ্যাজ এ প্রোনাউন ইট, and if we see the subject these or those, that will be replaced with they. তাহলে বাক্যে these or those যদি থাকে, যেমন সাপোজ these are my pen, so what will we write? Aren't they? Aren't these লেখার কোনো সুযোগ নাই, তাহলে দিসটা দে হয়ে যাবে, দিসটা ইট হবে, দ্যাটটা ইট হবে। তাহলে আমরা দুইটা রুলস জানলাম, এখানে তিনটা রুলস হয়ে গেল আমাদের, যে বাক্যে দিস, দ্যাট, দিস, দোজ থাকলে কি হবে সেটি আমরা জানলাম। এরপর আসো মাদার লাভস মি ভেরি মাচ, and goes in her. So
I here wrote two sentences, mother and the mother. Look, here mother is a relational word. What type of word? It is called relational word. সম্পর্কবাচক শব্দ। Mother, father, brother, sister, daughter, এগুলো হচ্ছে সম্পর্ক বুঝে এমন শব্দ। তো এখন mother loves me very much. So here the principal verb is loves. So we will write does. As the sentence is assertive, then doesn't. And as the mother is feminine gender, so we will write she, doesn't she. But look here, the mother was in her. এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, মাদার শব্দটির পূর্বে দা, মাদার শব্দটির পূর্বে শুধু মাদার না, ধরো ফাদার, নট অনলি মাদার, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডমাদার, এরকম রিলেশনাল ওয়ার্ড যদি থাকে, সম্পর্ক বোঝায় এমন শব্দের পূর্বে যদি দি ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে তখন আর জেন্ডার অনুসারে না, তখন সেক্ষেত্রে দ্য মাদার, দ্য ফাদার, দ্য ব্রাদার, দ্য সিস্টার, দ্য ডটার, দ্য গ্র্যান্ডফাদার, দ্য গ্র্যান্ডমাদার, এই ধরনের শব্দ অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিসেবে যদি বাক্যের শুরুতে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এদের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? এই যে শব্দগুলো, এদের পরিবর্তে সাবজেক্ট হিসেবে কি বলবে? ইট। সো দ্য মাদার রোজ ইন হার, সো উই উইল রাইট হিয়ার ডিডন্ট ইট, উই উইল রাইট হিয়ার ডিডন্ট ইট। সো হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, my dear young learners? Look, I again tell you that the mother, the father, the brother, the sister, the daughter, the grandfather, the grandmother, রিলেশনাল ওয়ার্ডের পূর্বে যদি দি শব্দটি ব্যবহার করা থাকে, সেক্ষেত্রে দি উইল বি চেঞ্জ, মানে ফাদার, মাদার, এই এদের পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করব। তাহলে সম্পর্ক বুঝে এমন শব্দের পূর্বে যদি দি লেখা থাকে তাহলে ইট হবে, আর যদি দি লেখা না থাকে, শুধু মাদার, শুধু ফাদার, শুধু ব্রাদার, শুধু সিস্টার, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাদের নাম্বার, পার্সন ও জেন্ডার অনুসারে আমরা প্রোনাউন রিপ্লেস করি। সো আমরা এখানে আরো দুইটা গুরুত্বপূর্ণ রুলস আমরা জানলাম। নাও everything is learning. Everything is fair and learning. And every mother loves their child. Every mother loves their child. So I here wrote two important sentences. Everything is fair and lovely. Everything is fair and lovely. So here thing add here with every, and here mother is add here with every. So you have to remember is, every, any, some, no, এদের পরে যদি থিং থাকে, দেন সাবজেক্ট উইল বি ইট। আর যদি থিং দেয়া না থাকে, তাহলে সাবজেক্ট উইল বি দে। খেয়াল করো মাই ডিয়ার ইয়াং লার্নার্স, I again repeat, every, is, any, some, no. Every, is, any, some, no, এই যে শব্দগুলো, এই শব্দের পরে যদি থিং শব্দটা লেখা থাকে, থিং, দেন
every will be changed into it, তাহলে এভরিথিং, এনিথিং, সামথিং, নাথিং, মেনিথিং, এরকম মেনিও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে ইজ এভরি, এনি, সাম, মেনি, ইজ এভরি, এনি, সাম, মেনি, এই শব্দগুলোর পরে যদি থিং থাকে then we will replace it into it. And if we see there is no thing, suppose every mother, here no thing, তাহলে এখানে every পরে mother লেখা আছে, এখানে কিন্তু thing লেখা নাই। কি লেখা নাই? look my dear student, কি লেখা নাই? thing লেখা নাই, বাট এখানে every সাথে thing লেখা আছে। তাহলে if you see thing add with every, then the subject will be it. And if you see there is no thing with every, some, any, many, no, এই শব্দগুলোর পরে যদি থিং না থাকে তাহলে ইট হবে, সরি দে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যদি এভরিথিং লেখা আছে তাহলে আমরা এখানে লিখব is, as the subject is the sentence is positive, so is and it, খুবই সহজ এটা, is and it। কিন্তু every mother loves their child, every mother loves their child, so here the loves, so we can write does, and as the sentence is assertive, so it will be doesn't, it will be doesn't, and then for every mother we can replace here they, so every mother এর কারণে যখন they আসলো তাহলে তার সামনে আমরা লিখলাম doesn't। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে আমরা এখন এই doesn't শব্দটা কেন বসাবো অথবা বসাবো না, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম, যেটি আমাদের শিক্ষার্থীরা, আমরা যখন এক্সামিনার হিসেবে খাতা দেখি, আমাদের শিক্ষার্থীরা এই জায়গাটাতে খুব মারাত্মকভাবে ভুল করে, যেটি আমরা সবসময় লক্ষ্য করি, সেটি হলো ডাজন্ট, ধরো তারা লিখে রাখলো ডাজন্ট দে, অ্যাজ এ রুলস হিসাবে বা বাক্য হিসাবে যদি আমরা ধরে নিই এটি ঠিক আছে, যেহেতু লাভস দেয়া আছে, প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এস বাই এস দেয়া আছে, যে স্যার আপনি তো বলছেন যে প্রিন্সিপাল ভার্বের শেষে এস বাই এস থাকলে ডাজ ব্যবহার করব, সো নো ডাউট ইউ রাইট হিয়ার ডাজ, ওকে ঠিক আছে। তারপরে অ্যাজ দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যাসার্টিভ, সো ডাজন্ট, এটাও ঠিক আছে। এবং এভরির সাথে মাদার যদি লেখা আছে তাহলে দে বলবে, এটাও ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, মাই ডিয়ার ইয়াং লার্নার্স, লুক ভেরি অ্যাটেন্টিভলি, ডাজ উইল বি ডন, ডাজ উইল বি ডন। সো কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, যেমন ধরো আই অ্যাম, আই এর সাথে সবসময় স্পেশালি কি বসে? অ্যাম। হ্যাঁ, আই এর সাথে ইজ বসতে পারে, আই এর সাথে ইজ বসতে পারে, শুধু একটা সেন্টেন্সে আই এর সাথে ইজ বসতে পারে। তোমরা কি বলতে পারবা? ওকে, লুক, আই এর সাথে বসতে পারে যদি আমরা এরকম লিখি যে আই ইজ এ লেটার, আই ইজ এ লেটার, যে আই হচ্ছে একটি বর্ণ, তখন এখানে আইটা বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আমরা ইজ ব্যবহার করতে পারবো। ওকে, জাস্ট ড্রপ দ্য ম্যাটার। আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি যে আইয়ের সাথে যেমন স্পেশালি অ্যাম বসে, ঠিক দের সাথে কখনো আমরা ডাজন্ট ব্যবহার হতে দেখি না। দের সাথে কি ব্যবহার হতে দেখি না? ডাজন্ট। তাহলে আমরা একটু এটা একটু নোট ডাউন করে নেই যে বাক্যে নিয়ম অনুসারেও যদি ডাজ আসে, ডাজ উইল বি রিপ্লেস ডু বিফোর দে, বিফোর দে। তাহলে বাক্যে যদি ডাজ থাকে, নিয়ম অনুসারে ডাজ বলবে, ডাজ উইল বি রিপ্লেস ডু। নিয়ম অনুসারে ধরো বাক্যে আর হলো, তাহলে আর উইল বি রিপ্লেস, সরি ইজ যদি হয়, যে নিয়ম অনুসারে এখন ইজ বলবে, কিন্তু ইজ উইল বি রিপ্লেস আর বিফোর দে। আচ্ছা, তারপর ধরো হ্যাজ, যে নিয়ম অনুসারে বসলো হ্যাজ, তাহলে হ্যাজ উইল বি রিপ্লেস হ্যাভ বিফোর দে, দের পূর্বে হ্যাজটা কি হবে? হ্যাভ হবে। তাহলে ডু, ডাজ, ইজ, হ্যাজ, ওয়াজ। যদি নিয়ম অনুসারে ওয়াজ বসে দের পূর্বে, সেক্ষেত্রে সেটা ওয়ার হয়ে যাবে দের পূর্বে। তবে হ্যাঁ, শিক্ষার্থী বন্ধুদের আমি যে বিষয়টি রিকোয়েস্ট করব সেটি হলো যে এই যে এভরি, ইজ, এনি, মেনি, সাম, নো, এদের পরে যদি থিং থাকে দেন ইট, আর যদি থিং না থাকে তাহলে তো আসবে কি? দে।
তাহলে মনে রাখতে হবে যে এই যে এভরির কারণে যদি দে হয়, কিসের কারণে? এই এভরির কারণে যদি দে সাবজেক্ট হিসেবে হয়, সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে স্যার দেখলেই খুশি হওয়া যাবে না, যে এভরি আছে আমি দে ব্যবহার করলাম, হ্যাঁ, ডাজেন্ট দে লিখে ফেললাম, এই কাজ করা যাবে না। স্যার দেখলে খুশি হওয়া যাবে না এই কারণে যে শব্দের বেলায় কিন্তু সমান না। এভরি যুক্ত হওয়ার কারণে যদি দে আসে, সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে ব্যতিক্রম হতে পারে, মানে তখন ওই দের বেলায় দেখবো যে ডাসটা ডু হয়ে যাবে, ইজটা আর হয়ে যাবে, হ্যাজটা হ্যাভ হয়ে যাবে, ওয়াজটা ওয়ার হয়ে যাবে। আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার বিশ্বাস তোমরা এই বিষয়টি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন করব, এই ধরনের ট্যাগ কোশ্চেন, এফডিযুক্ত ট্যাগ কোশ্চেন একটা অবশ্যই থাকে, তখন খুব সতর্ক থাকতে হবে যে এভরি যুক্ত হওয়ার কারণে যদি দে সাবজেক্ট হিসেবে আসে, তাহলে অবশ্যই তার পূর্বে ভার্বটার মধ্যে কোনো একটা ঝামেলা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাকে হিসাব করে বুঝে শুনে তখন ভার্বটাকে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ডাজটা ডু হয়ে যাবে, ইজটা আর হয়ে যাবে, হ্যাজটা হ্যাভ হয়ে যাবে, ওয়াজটা ওয়ার হয়ে যাবে। তাহলে আমরা মোটামুটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুলস, দুইটা গুরুত্বপূর্ণ রুলস আমরা জানলাম। এরপর আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলস আছে মানে সাবজেক্ট হিসেবে। যেমন ধরো V4 যুক্ত কোনো বাক্য যদি সাবজেক্টের শুরুতে থাকে, অথবা 2 প্লাস V1 যুক্ত বাক্য, তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে ইট হবে। যেমন ধরো আমি যদি বলি প্লেইং ইজ গুড ফর হেলথ, প্লেইং ইজ গুড ফর হেলথ। অথবা আমি যদি বলি টু প্লে ইজ গুড ফর হেলথ, তাহলে আমি কি ব্যবহার করলাম? প্লেইংও যদি থাকে অথবা টু প্লে থাকে, তাহলে আমি সাবজেক্ট হিসেবে যেটা করব ইজ অ্যান্ড ইট। আর ঠিক টু প্লের বেলাও আমরা লিখবো ইজ অ্যান্ড ইট, এরপর অবশ্যই প্রশ্নবোধক দেব। তাহলে V4 অথবা V4 মানে কি, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত অংশটা যদি সাবজেক্টের শুরুতে থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে বাক্যের শুরুতে থাকে, তাহলে হবে ইট। 2 প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হলো আমরা কি ব্যবহার করব? ইট ব্যবহার করব। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রুলস যেটি আমাদের শিক্ষার্থীরা সবসময় ভুল করে, সেটি হলো এমন, যদি এমন হয় যে দ্য পুয়ার আর অলওয়েজ হ্যাপি, লুক হিয়ার, দ্য সাবজেক্ট ইজ দ্য পুয়ার, সাবজেক্ট ইজ দ্য পুয়ার। সো এখানে এই যে পুয়ার শব্দটা হলো অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি, অ্যাডজেক্টিভ অফ, সাধারণত শুধু অ্যাডজেক্টিভ কখনো সাবজেক্টের জায়গায় আমরা বসতে দেখি না। তো এখানে অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে ডিটারমিনার দি বসে দা পুয়ার নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। তো অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটির পূর্বে যদি দি ব্যবহার করা হয়, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটির পূর্বে যদি দি ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটির পূর্বে যদি আমরা দি ব্যবহার করতে দেখি, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে সাবজেক্টটাকে দে হিসেবে ধরে নিব। কি হিসেবে ধরে নিব? এখানে লুক, এখানে আছে কি আর, তাহলে আমরা লিখলাম আর এন্ড দে। এখন যে স্যার আমি দা পুয়ার আছে, তাহলে আমি দে লিখবো কেন? এখানে দা পুয়ার দ্বারা অনেককে বুঝাইছে, গরিব বেড়া, গরিব। আচ্ছা, এটা আমি দা পুয়ার মানে এখানে এই যে দা পুয়ারটা প্লুরাল কিনা এটা কিভাবে বুঝবো? এই যে আমাকে ভার্বই বলে দিতেছে, এখানে আর লেখা আছে। কি লেখা আছে? the poor are always happy, এখানে আর জাস্ট ইন্ডিকেটিং মি দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ইজ প্লুরাল। এখানে আর শব্দটাই বলে দিতেছে যে এখানে সাবজেক্টটা কি প্লুরাল। আবার লক্ষ্য করো, he as well as his friends was present, he as well as his friends were present. সো এখানে একটু খেয়াল করো যে এখানে সাবজেক্টটা দেখো সে এবং তার বন্ধুরা,
তাহলে আমরা যদি আপাতত দৃষ্টিতে চিন্তা করি যে অবশ্যই এটা প্লুরাল হবে, সে এবং তার বন্ধুকে একজন, বন্ধুরা মানে কি অনেকজন, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্লুরাল হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, শিক্ষার্থী বন্ধুগণ লক্ষ্য করে এখানে ওয়াজ লেখা আছে। কি লেখা আছে? ওয়াজ। তাহলে হিয়ার ভার্ব ইজ ইন্ডিকেটিং দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার। এই যে ভার্ব, এই ভার্বটাই কিন্তু তোমাকে ইন্ডিকেট করে দিতেছে, বলে দিতেছে যে ইয়েস, সাবধান, হিয়ার দ্য সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার। সো আমরা কখন বুঝবো যে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে? বাক্যে যদি এরকম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, টুগেদার, অ্যাকম্পানিড বাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, টুগেদার উইথ, অ্যালং উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, শুধু উইথ, এগুলো যদি থাকে তাহলে এদের পূর্বের যে সাবজেক্টটা থাকবে, পূর্বের সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে এবং সেই অনুসারে আমরা এক কোশ্চেনের প্রোনাউন বসাবো। আমি আবার বলতেছি, খেয়াল করো, বাক্যে যদি এমন হয় যে দুটো সাবজেক্ট যুক্ত আছে, অ্যালং উইথ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই অথবা শুধু উইথ, তাহলে পূর্ববর্তী সাবজেক্ট যেটা দেয়া থাকবে, এখন ধরো এখানে হি লেখা আছে, তাহলে আমরা হি লিখবো। যদি এখানে লেখা থাকতো হিজ ফ্রেন্ডস, তাহলে তখন লিখতাম দে। কি লিখতাম? দে লিখতাম। কেন? যেহেতু এর পূর্ববর্তী সাবজেক্টটা হিজ ফ্রেন্ডস লেখা আছে, তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যাকম্পানিড বাই অথবা শুধু উইথ এর পূর্ববর্তী যে সাবজেক্ট থাকবে সেই অনুসারেই সাবজেক্টটা আমরা ট্যাগ কোশ্চেন বসাবো। এবং সেই সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল সেটি আমাকে ইন্ডিকেট করবে কে? এই যে ভার্ব আমাকে বলে দিবে যে এখানে সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার না। তাহলে আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি এর আগেই ট্যাগ কোশ্চেন করার আগে বলেছিলাম যে ট্যাগ কোশ্চেন শুরু করার পূর্বে we have to identify the verb, whether it is auxiliary, whether it is principal, মানে auxiliary না প্রিন্সিপাল, এবং সেটি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল। কারণ ভার্ব আইডেন্টিফিকেশনটা এতটাই জরুরি। ভার্ব আইডেন্টিফিকেশন ক্যান হেল্প ইউ টু গেট দ্য প্রোনাউন। আমরা যে ট্যাগ কোশ্চেনের প্রোনাউনটি ব্যবহার করব সেটি কিন্তু ভার্ব আইডেন্টিফিকেশন যদি ঠিকভাবে করতে না পারো তাহলে কিন্তু সেই প্রোনাউনটা আমরা বসাতে পারবো না। তাহলে আমরা এখানে আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ রুলস জানলাম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলস আছে, আজকে আমরা চেষ্টা করবো সেই রুলসগুলো শেষ করার। যেমন ধরো দে, ইউ, or he, you or he is my boss, তুমি অথবা সে আমার বস। খেয়াল করো এখানে এই যে অর এর পরে হি লেখা আছে, তাহলে এই শুধু অর না, নর এবং অর, এই দুটো জিনিসের ক্ষেত্রে যেটা হবে, অর বা নরের পরে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই অনুসারে ভার্ব হবে এবং সেই অনুসারে সাবজেক্ট হবে। তাহলে আমরা তখন এই বাক্যটা এভাবে লিখবো, ইজ অ্যান্ড হি। উত্তরটা কি হবে? কি ইউ লেখা যাবে না, ইজ অ্যান্ড। তাহলে ইউ অর হি ইজ মাই বস, তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো? ইজ অ্যান্ড হি। তাহলে এটা কি কিসের ভিত্তিতে? যে অর অথবা নরের পরে যে সাবজেক্টটা দেয়া থাকবে সেই সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হলে মানে তখন এখানে সিঙ্গুলার প্রোনাউন হবে, সেই সাবজেক্টটা প্লুরাল হলে এখানে প্লুরাল প্রোনাউন হবে। আমার মনে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। আরো যদি আমরা লক্ষ্য করি, headmaster and principal was present। তাহলে এখানে খেয়াল করো, দা হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল একই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। কিভাবে বুঝলাম? প্রথম হচ্ছে যে এখানে ভার্ব ওয়াজ আছে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে অ্যান্ড এর পরে আর ডি লেখা নাই। তাহলে আমরা এটা অনেকেই আর্টিকেলসের রুলসের মধ্যে আমরা অনেকেই দেখেছি যে অ্যান্ড যুক্ত বাক্যের শুরুতেও অ্যান্ড, পরেও যদি অ্যান্ড হয় তাহলে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাবে। আর অ্যান্ড যুক্ত বাক্যের যদি এমন হয়
যে সামনে দি আছে কিন্তু পরে দি দেওয়া নেই, সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলার হবে। তাহলে আমরা যদি ধরি তাহলে কি হবে, এখানে ওয়াজান হি, কি লিখবো, ওয়াজান হি। আবার টাইম অ্যান্ড টাইডস ওয়েট ফর নাট। খেয়াল করো, এখানে ওয়েট লেখা আছে, আবার কোনো কোনো বাক্যে দেখবা ওয়েটস লেখা আছে। তাহলে এখানেই এটার সমাধান, এটার প্রিন্সিপাল ভার্বই হচ্ছে এটার সমাধান। যদি কোথাও দেখো যে ওয়েট লেখা আছে, তাহলে তখন হবে, তখন মাথায় রাখতে হবে যে এখানে বাক্যটা হবে ডোন্ট, তারপরে হবে দে। আর যদি দেখো যে ওয়েটস লেখা আছে, তাহলে লিখবা ডাজন্ট, ডাজন্ট ইট। ক্লিয়ার বিষয়টা? মানে বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করব, আর ব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে বস্তুবাচক সিঙ্গুলার হলে ইট ব্যবহার করব, আর প্লুরাল হলে দি ব্যবহার করব। আরেকটি বিষয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কিছু শব্দ আছে যদি মনে করো, যেমন ধরো দেশ, নদী, জাহাজ, হ্যাঁ, সাত, এই যে শব্দগুলো, এগুলো সাধারণত ফেমিনিন জেন্ডার হয়, শি। আবার ধরো যদি এরকম হয়, সূর্য, গ্রীষ্ম, শীত, হ্যাঁ, মৃত্যু, আল্লাহ, এগুলোর ক্ষেত্রে আবার আমরা ব্যবহার করি হি। তো এই বিষয়গুলো সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব এগ্রিমেন্ট নামে একটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের বইয়ে, সেখানে এই বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট ধারণা পাবা। কারণ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে, এখন ধরো লেখা আছে বাংলাদেশ, তাহলে আমরা কি ব্যবহার করবো, প্রণাম সি। লেখা আছে ধরো দা পদ্মা, তাহলে কি ব্যবহার করবো, দা পদ্মা, দা মেঘনা, দা যমুনা, তাহলে আমরা সি ব্যবহার করবো। অথবা ধরো আমি বললাম যে দা সোনারতরী, তাহলে হবে সি। তো এই যে বিষয়গুলো, যেটা বললাম যে আমরা সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে যদি আমার ক্লিয়ার ধারণা না থাকে, তাহলে আমরা ত্যাগ পোষণের প্রণাম লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কিছুটা ডিফিকাল্টিজের সম্মুখীন হতে হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা ত্যাগ পোষণের প্রণাম কিভাবে চেঞ্জ করব, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, অর্থাৎ মানে প্রোনাউন হিসাবে আরও কিছু চেঞ্জ রয়েছে, যেগুলো আমরা শিখব। তো আশা করি আমরা আমার পরবর্তী ক্লাসে ট্যাগ কোশ্চেন পার্ট 3-তে এই বিষয়গুলো, এবং ট্যাগ কোশ্চেন পার্ট 3-তে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের ইম্পারেটিভ আমরা কীভাবে করবো, এক্সক্লামেটরি কীভাবে করবো, এই অংশগুলো আরও বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। I wish you enjoyed my class, and hope you be safe and sound in your home, and keep watching our classes at Nilphamari Online School, and I hope you get better benefit from watching our class, and do positive comments and share our classes to others to for their betterment, and I hope you will be safe and sound in your home. Be safe and sound. Take care of your health. See you soon in my next class. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.